Hello everyone, good morning. Myself Sonali Ananta Hivrade, and we were discussing the difference equation part 1. So this is our lecture number 17, and our today's topic is solving linear equations. Okay, previously we have seen some general linear difference equation, and in the previous video we have learned about the Cassottian, the matrix of Cassotti and the Cassottian, and some examples we have seen earlier. So we have completed that, and today we are discussing some new topic, and it is solving linear equation. So we will see today that how can we solve the linear difference equation. Okay, so let's start. The nth order linear homogeneous equation with constant coefficient is of the form. So the nth order linear homogeneous equation कशा फॉर्ममध्ये राहील ते आपल्याला दिलेलं आहे. सो फॉर्म कसा राहील त्याचा यू टी प्लस एन प्लस पी एन मायनस वन यू इंटू टी प्लस एन मायनस वन प्लस अप टू सो ऑन प्लस पी झिरो यू टी इक्वल्स टू झिरो आणि हे झालं आपलं इक्वेशन नंबर 1, where this p0, p1, p2 up to so on pn minus 1 are the constant and this जो p0 आहे आपल्याकडे तो काय राहील नॉन झिरो राहील. आता आपण डेफिनेशन पाहू. ठीक आहे. सो द फर्स्ट वन इज द पॉलिनॉमियल लॅमडा टू द पॉवर n प्लस pn मायनस 1 लॅमडा टू द पॉवर n मायनस 1 प्लस अप टू सो ऑन प्लस p0 ही जे पॉलिनॉमियल राहील याला काय म्हणू आपण is called as the characteristics polynomial for equation number 1. हे जे इक्वेशन दिलं आहे आपल्याकडे फर्स्टवालं याला आपण इक्वेशन नंबर 1 दिला. सो या इक्वेशनसाठी हे जे पॉलिनॉमियल राहील याला काय म्हणू आपण कॅरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनॉमियल. ठीक आहे. देन सेकंड इज द इक्वेशन, हे होतं पॉलिनॉमियल. आता याचा इक्वल टू आपण 0 दिलं तर हे काय झालं इक्वेशन. So the equation lambda to the power n plus pn minus 1 lambda to the power n minus 1 plus up to so on plus p0 is equals to 0 is called as the characteristics equation for equation number 1. या equation साठी हे होतं characteristic polynomial आणि हे काय राहील characteristic equation. ठीक आहे. And third one is C. The solution lambda 1 lambda 2 up to so on lambda k of the characteristic equation are called as the characteristic root for equation number 1. यातले जे लॅम्बडा राहतील लॅम्बडा टू द पॉवर n इथे लॅम्बडा n मायनस 1 जितकी लॅम्बडा राहतील ते काय म्हटलं जातील कॅरेक्टरिस्टिक रूट. आता हे कॅरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होतं यातले जे लॅम्बडा राहतील त्यांना काय म्हणायचं कॅरेक्टरिस्टिक रूट फॉर इक्वेशन नंबर 1. Okay, then we are going to see one theorem. Okay, so the statement of theorem is suppose that the equation ut plus n plus pn minus 1 ut plus n minus 1 plus up to so on plus p0 ut equals to 0 has characteristic roots. या ज्या हे जे इक्वेशन दिलेलं आहे ut plus n plus pn minus 1 u t plus n plus up to so on plus p0 ut equals to 0 याला कॅरेक्टरिस्टिक रूट राहतील कुठले लॅम्बडा 1 लॅम्बडा 2 लॅम्बडा के. ठीक आहे. हा आहे के आणि हे काय झाले या इक्वेशनचे कॅरेक्टरिस्टिक रूट विथ द मल्टिप्लिसिटीज लॅम्बडा 1 लॅम्बडा 2 अप टू सो ऑन सॉरी अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू सो ऑन अल्फा के रिस्पेक्टिवली. ठीक आहे. या इक्वेशनचे कॅरेक्टरिस्टिक रूट विथ द मल्टिप्लिसिटीज अल्फा 1 अल्फा 2 and up to so on अल्फा के. Then the above equation has the n linearly independent solution. जर ह्याचे कॅरेक्टरिस्टिक रूट्स हे असतील विथ द मल्टिप्लिसिटीज अल्फा 1 अल्फा 2 and up to so on अल्फा के, देन हे जे इक्वेशन राहील त्याला n लिनियरली इंडिपेंडंट सोल्युशन्स राहतील या फॉर्ममधले. That is lambda 1 to the power t,
then t into lambda 1 to the power t plus up to so on t to the power alpha 1 minus 1 lambda 1 to the power t आणि so on up to t alpha k minus 1 into lambda k to the power t. ठीक आहे, हे झालं स्टेटमेंट. आता आपण पाहणार प्रूफ. सो वी हॅव टू कन्सिडर द इक्वेशन. हे जे फर्स्ट इक्वेशन गिवन आहे त्याला कन्सिडर करायचं, त्याला इक्वेशन नंबर 1 द्यायचं, वेअर दिस P0 नॉट इक्वल्स टू 0. ठीक आहे, हा जो P0 राहील हा नॉट इक्वल्स टू 0 राहील. युझिंग शिफ्ट ऑपरेटर इक्वेशन 1 कॅन बी रिटर्न ॲज e to the power n ut plus pn minus 1 e to the power n minus 1 ut plus up to so on p0 ut equals to 0. ठीक आहे, म्हणजे इथे जर का आपल्याला ut plus 1 ut plus n लिहायचं आहे तर कसं लिहू शकतो आपण? जर शिफ्ट ऑपरेटर कन्सिडर केला तर t प्लस हा जो n येईल t प्लस n होऊन जाईल. इथे t प्लस n मायनस 1, इथे काय होईल? इथे e आहेच नाही म्हणून ut ॲज इट इज. नाव from this equation we can write that e to the power n e to the power n minus 1 हे जर आपण सर्व एका याच्यात टाकले आणि यूटीला बाहेर काढलं तर अशा प्रकारे आपण त्याला लिहू शकतो. ठीक आहे, और वी कॅन राईट इट लाईक e मायनस लॅम्बडा 1 टू द पॉवर अल्फा 1 प्लस अप टू सो ऑन e मायनस लॅम्बडा k टू द पॉवर अल्फा k इंटू ut इक्वल्स टू 0. and this is our equation number 2 where these alpha 1 plus alpha 2 plus alpha k are equals to n. This can be summed and they can be written as equals to n. Then the order of the factor is immaterial. Now we have to note that each characteristic root is non-zero since this p0 is not equals to 0. Therefore जे each characteristic root राहील त्या प्रत्येक काय राहील? नॉन झिरो राहील. ठीक आहे, नाव वी हॅव टू सॉल्व e मायनस लॅम्बडा 1 टू द पॉवर अल्फा 1 इंटू ut इक्वल्स टू 0. आपण जे आता कन्सिडर केलं होतं की या फॉर्ममध्ये पण आपण त्याला लिहू शकतो, तर आपण ते सॉल्व करू इक्वेशन नंबर 3 म्हणून. ठीक आहे, याला इक्वेशन नंबर 3 दिलं. देन एव्हरी सोल्युशन ऑफ 3 इज ऑल्सो सोल्युशन ऑफ 2. आता सेकंड इक्वेशन जर पाहिलं ते आणि हे सेम आहे, फक्त त्यात या ज्या व्हॅल्यूज आहेत त्या आपण इलॅबरेट केल्या. सो वी कॅन से दॅट एव्हरी सोल्युशन ऑफ दिस इक्वेशन कॅन बी द सोल्युशन ऑफ इक्वेशन नंबर 2. आणि इक्वेशन नंबर 2 कशाचा फॉर्म आहे? इक्वेशन नंबर 1चा. सो जे सोल्युशन 3चं राहील तेच 2चं राहील आणि तेच मग इक्वेशन नंबर 1चं राहील. नाव इफ दिस अल्फा 1 इक्वल्स टू 1 हा जर 1 घेतला आपण तर इक्वेशन नंबर 3 रिड्यूस कशावर होईल? u ऑफ टी प्लस 1 मायनस लॅम्बडा 1 ut इक्वल्स टू 0. हे कसं आलं आता? जर इथे अल्फा 1 असलं, सॉरी अल्फा 1 इज 0 असलं, e मायनस लॅम्बडा 1 येईल आणि उरेल काय? ut. सो e ut आणि मायनस लॅम्बडा 1 u ऑफ टी. ठीक आहे, असं जाईल ना. सो ई जर का यू टी वरती अप्लाय केला तर काय होईल? तो शिफ्ट ऑपरेटर ऑफ यू टी म्हणजे यू ऑफ टी प्लस 1 आणि मायनस लॅम्बडा 1 यू टी ॲज इट इज. सो इक्वेशन 3 विल बी रिड्यूस टू यू टी प्लस 1 मायनस लॅम्बडा यू टी इक्वल्स टू 0. देअरफॉर यू टी इक्वल्स टू लॅम्बडा 1 टू द पॉवर टी इज अ सोल्युशन ऑफ अबाव इक्वेशन. याच्यात जर का तुम्ही लॅम्बडा 1 टू द पॉवर टी पुट केलं तर ते काय राहील? सोल्युशन राहील या इक्वेशनचं. नाव आता आपण कन्सिडर केलं होतं की अल्फा 1 हा 1 जर असला तर काय मिळेल? आता आपण चेक करू की अल्फा 1 जर का ग्रेटर दॅन 1 असला तर काय मिळेल. लेट यू टी इक्वल्स टू लॅम्बडा 1 टू द पॉवर टी व्ही टी बी द सोल्युशन ऑफ 3. आपण जस्ट कन्सिडर करून चालू की हा जो यू टी आहे हा अशा प्रकारे आपण कन्सिडर केला आणि त्याला म्हटलं की हा सोल्युशन आहे 3चा. तर इथे काय येईल? यू टीच्या जागी येईल लॅम्बडा 1 टू द पॉवर टी व्ही टी इक्वल्स टू 0. ओके, देन दॅट इज समेशन आय इक्वल्स टू 0 टू अल्फा 1. आपल्याला माहिती आहे ए मायनस बी टू द पॉवर एनचा जो फॉर्म्युला असतो, एक्सपान्शन फॉर्म्युला असतो ना, ए मायनस बी टू द पॉवर एन, ह्याचा यूज करून आपल्याला लिहिता येईल समेशन आय इक्वल्स टू 0 टू अल्फा 1 सी आय
then minus lambda 1 alpha 1 minus I into e to the power I. हे झालं एक्सपान्शन आणि उरलेलं काय आहे आपल्याजवळ लॅम्बडा 1 टू द पॉवर टी व्ही टी. ठीक आहे, पण आपल्याकडे हे जे उरलेलं आहे त्याच्यासोबत आपण ई जर का अप्लाय केलं तर काय मिळेल आपल्याला, ही इतकी व्हॅल्यू ॲज इट इज, देन दिस कॅन बी रिटर्न ॲज ई. जर लॅम्बडा 1 टी वरती अप्लाय केला तर काय मिळेल लॅम्बडा 1 टी प्लस आय. ठीक आहे, टी प्लस आय आणि शिफ्ट ऑफ व्ही ऑफ टी इक्वल्स टू 0. लॅम्बडा 1 टू द पॉवर टी वरती शिफ्ट अप्लाय केला तर मिळालं लॅम्बडा 1 टी प्लस आय आणि ई टू द पॉवर आय व्ही टी आपल्याकडे ॲज इट इज आहे. देन आता जर का आपण यांची ॲडिशन केली सो काय मिळेल मायनस लॅम्बडा 1 टू द पॉवर अल्फा 1 मायनस आय इंटू लॅम्बडा 1 टी प्लस आय. काय उरेल इथे लॅम्बडा 1 प्लस टी. यांचं मल्टिप्लिकेशन केल्यानंतर इंडायसेसचं ॲडिशन होईल तर मिळेल लॅम्बडा 1 टू द पॉवर अल्फा 1 प्लस टी. समेशन ॲज इट इज, दिस अल्फा 1 सी आय ॲज इट इज, आणि इथे काय उरेल मायनस 1 टू द पॉवर अल्फा 1 मायनस आय. ठीक आहे, हे उरलं आणि ई टू द पॉवर आय व्ही टी ॲज इट इज, अँड दॅट इम्प्लाइज अल्फा 1 टू द पॉवर अल्फा 1 प्लस टी, लॅम्बडा 1 टू द पॉवर अल्फा 1 प्लस टी, and this summation up to this we can write it like e minus 1 to the power alpha 1. हा एक्सपान्शनला आपण या फॉर्ममध्ये लिहिलं e minus 1 to the power alpha 1 आणि vt as it is, that is equals to 0. That is delta to the power alpha 1 into vt equals to 0 only if vt equals to 1 t square up to so on t to the power alpha 1 minus 1. हे जर 0 असेल, हे 0 केव्हा असेल जेव्हा व्ही टी इक्वल्स टू 1 टी स्क्वेअर अप टू सो ऑन टी टू द पॉवर अल्फा 1 मायनस 1 या व्हॅल्यूज जर का असतील व्ही टीच्या, देन ओनली दिस डेल्टा टू द पॉवर अल्फा 1 व्ही टी इक्वल्स टू 0. ठीक आहे, हेन्स इक्वेशन 3 हॅज अल्फा 1 सोल्युशन्स. किती सोल्युशन्स राहतील आपण 1 पासनं कन्सिडर केलं टी स्क्वेअर अप टू सो ऑन टी टू द पॉवर अल्फा 1 मायनस 1, तो 1 2 3 असं जर आपण कन्सिडर करत गेलो तर ही कुठली व्हॅल्यू येईल अल्फा 1 टाइम्स. ठीक आहे, सो देअरफॉर वी कॅन राईट इक्वेशन 3 हॅज अल्फा 1 सोल्युशन्स दॅट आर लॅम्बडा 1 टू द पॉवर टी टी इंटू लॅम्बडा 1 टू द पॉवर टी अँड अप टू सो ऑन टी टू द पॉवर अल्फा 1 मायनस 1 लॅम्बडा 1 टू द पॉवर टी. आणि हे जर सोल्युशन्स आहेत तर त्याचं इक्वेशन कसं बनेल कॉन्स्टंटसोबत लेट c1 लॅम्बडा 1 टू द पॉवर टी प्लस c2 टी इंटू लॅम्बडा 1 टू द पॉवर टी अप टू सो ऑन c अल्फा 1 टी अल्फा 1 मायनस टी लॅम्बडा 1 टू द पॉवर टी इक्वल्स टू 0. दॅट इम्प्लाइज c1 c2 टी प्लस अप टू सो ऑन प्लस c अल्फा 1 टी अल्फा 1 मायनस 1. म्हणजे लॅम्बडा 1 टू द पॉवर टी आपण बाहेर कॉमन काढला आणि त्याला डिवाइड करून घेतलं लॅम्बडा 1 टू द पॉवर टीनी. नाव दिस होल्ड्स ओनली इफ दीज कॉन्स्टंट्स आर 0. हे कधी होल्ड होईल जेव्हा हे जे कॉन्स्टंट दिलेले राहतील आपल्याला ते 0 असतील. दॅट इज जर हे कॉन्स्टंट 0 असतील तर आपल्याकडे जे इक्वेशनचे सोल्युशन्स होते ते काय राहतील एल आय सोल्युशन्स. देअरफॉर if this holds for c1 c2 up to so on c alpha 1 equals to 0, that is this lambda 1 to the power t into lambda 1 to the power t up to so on t to the power alpha 1 minus 1 lambda 1 to the power t are li. आणि हेच आपल्याला प्रूफ करायचं होतं. सी then above equation has n linearly independent solution. सो आपण प्रूफ केलं की हे जे सोल्युशन्स होते आपले ते काय आहेत एल आय आहेत. सो डज द प्रूफ इज ऑप्टेंड. ठीक आहे, आता आपण एक रिमार्क पाहून घेऊ आणि मग थांबू आणि नेक्स्ट याच्यात आपण याच्यावरचे एक्झाम्पल्स पाहू. ठीक आहे, सो द रिमार्क इज इफ द कॅरेक्टरिस्टिक रूट्स कॉम्प्लेक्स पेअर if the characteristic roots occurs in complex plane,
कॉम्प्लेक्स पेअर. ठीक आहे. जर हे कॅरेक्टरिस्टिक रूट्स जे आहेत ते कॉम्प्लेक्स पेअरमध्ये जर ऑकर झाले, देन रिअल व्हॅल्यूड सोल्युशन्स ऑफ दिस गिवन इक्वेशन कॅन बी फाउंड बाय युझिंग पोलर फॉर्म. आपल्याला माहिती आहे, आपल्याला जर का रूट्स कॉम्प्लेक्स पेअरमध्ये मिळाले तर आपण त्याचा पोलर फॉर्म काढतो, आरची व्हॅल्यू काढतो, त्याच्यानंतर थिटाची व्हॅल्यू काढतो आणि सॉल्व्ह करतो. तर इथे कसं होईल, पोलर फॉर्म राहील लॅमडा इक्वल्स टू आर इंटू ई टू द पॉवर प्लस मायनस आय थिटा इक्वल्स टू आर इंटू कॉस थिटा प्लस मायनस आय साइन थिटा, वेर ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर विल बी इक्वल्स टू आर स्क्वेअर अँड टॅन थिटा विल बी इक्वल्स टू बी मायनस ए. हे सर्व आपण आधी शिकलो आहेत, फक्त एकदा वाचून घेऊया. ठीक आहे. देन लॅमडा टू द पॉवर टी इज इक्वल्स टू आर टू द पॉवर टी ई टू द पॉवर प्लस मायनस आय थिटा टी equals to r to the power t cos theta t plus minus I sin theta t. Since the linear combinations of solutions are also solutions, we obtain the independent real solutions as r to the power t cos theta t and r to the power t sin theta t. जर का आपल्याला लिनियर कॉम्बिनेशनचे सोल्युशन्स मिळाले, ते पण सोल्युशन्सच असतात, पण आपण त्याचं रिअल सोल्युशन्स फाइंड आउट करू शकतो ॲज आर टू द पॉवर टी कॉस थिटा टी आणि आर टू द पॉवर टी साइन थिटा टी म्हणून. ठीक आहे. तर आज आपण इथेच थांबू. नेक्स्ट व्हिडिओत आपण ह्याच्यावरती राहिलेले जे एक्झाम्पल्स आहेत ते पाहून घेऊ. ठीक आहे. सो टिल देन थँक यू सो मच. विल मीट इन द नेक्स्ट व्हिडिओ.